ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੁਦ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ? ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ? ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਦੀ ਐਂਡ? ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ ਕਰਜ਼ਾ? ਸਭ ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ। पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कणक की MSP 1625 फी क्विंटल तो 2180 करने के मते हरी झंडी दे दी है। पंजाब के खेतीबाड़ी महकमा हुण इस मते CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस नूं भेजेगा ते कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों इस मते 2017-18 के लिए मंजूरी दे दी है। इस दे नाल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई होर फसलों की MSP वधाउण नूं भी हरी झंडी दी है। पंजाब च किसानां दे खुदकुशी दे मामले रुकण दा नाम नहीं लै रहे। लगातार हो रही किसानां दी खुदकुशियां ने सूबे दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं फिक्रमंद कर दिता है। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानां दे खुदकुशी वर्गे गलत कदम ना चुकण दी अपील की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसान खुदकुशियां ना करन, सरकार उन्हां दे नाल खड़ी है, उन्हां दी समस्या दे समाधान च लगी है। या तो यह गल पहुँच नहीं रही लोगों को। पिछले महीने 21 बंदियां ने फिर खुदकुशी कर ली। सो आई होप द प्रैस टेक्स दिस फॉरवर्ड और उन्होंने मेरे वालों भरोसा दिओ कि आ गलत कदम ना चुको। असीं यह थोड़े वास्ते वायदा किया होया थोड़ा और असीं उहदा हल कढिया। ये सरकारां नूं अजे भी कोई समझ नहीं आई और इसे दे करके ये जे कैप्टन साहब कह रहे हैं कि समझ नहीं आउंदी कि आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, तो बड़े अफसोस की गल है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸਮਝ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर यकीन दिवाया कि जल्द ही किसानों की कर्ज माफी का फैसला लिया जाएगा। इस दिशा च काम चल रहा है। हालांकि किसानों के मुद्दे नूं लैके विरोधी सरकार ते हमलावर हो रहे हैं। Farmers, for instance, the way they suicides, which now I don't understand this scenario, made it clear that there will be no arrests जिन्हों कुड़की कहते हैं कि वो नहीं लगेगी साढ़े किसानों के ऊपर। और जेड़ी दूजी उन्होंने दा कर्जा है वो असी अपने तौर पर उहदे ते काम करके उन्होंने कर्जा घटावांगे। कांग्रेस नूं ये जो कमेटियां हुण अज बना रहे आ, ये अपना वादा करन तो पहला कमेटियां बनाउणियां चाहीदियां सी। जेकर ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक थापड़ के वादा किया सी कि मैं पंजाब की किसानी के तिने तरह के करजे, चाहे वह कोऑपरेटिव अदारियां दे ने, कोऑपरेटिव बैंकों के ने, चाहे सरकारी बैंकों के ने, ते चाहे आड़तियों के करजे ने, वो तिने करजे माफ करांगा। पर पंजाब के लोगों को हुण चानना हो गया कि ये सब झूठ सी। जिक्र खास है कि सरकार वालों किसानों की कर्ज माफी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और सरकार का दावा है कि बजट इजलास में किसानों की समस्या का हल कर लिया जाएगा। पर विरोधियों का कहना है कि कमेटी गठन के बहाने सरकार अपने वादे तो भज रही है। चंडीगढ़ तो जगतार पुलर, अमृतसर तो राजगुसाई, जी मीडिया।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ किसान जो है खुदकुशी ना करन। आखिर इस फिक्र दे की मायने ने, किस तरह कर्ज माफ होएगा। ते दूजा सवाल कि मुख मंत्री अमरिंदर सिंह दी कर्जे च डुबे किसानां नूं खुदकुशी ना करन दी अपील किन्नी गंभीर है। ते तीजा सवाल पंजाब च किसानां दी कर्जा कुरकी माफ करन दे विच देरी होण दीयां वजह की ने। आखिर क्यों हले तक कर्ज माफी नहीं हो पाई है। कमेटी का गठन हो चुका है, फिर आखिर देर क्यों हो रही है। ते अगला सवाल कि पंजाब दे कर्जा कुरकी माफ करन दे राह दे विच किन्नियां चुनौतियां ने। आखिर सरकार दे सामने की औकड़ा ने, की चुनौतियां ने कर्जा माफी नूं लैके। ते अगला सवाल कि पंजाब दे विच किसानां दा कर्जा कुरकी माफ करन दे लई सूबा सरकार दे कोल ब्लूप्रिंट है। ते अगला सवाल कि पंजाब च सहकारी विभाग कर्जे दी भरपाई दे लई किहड़े ढंगां ते विचार कर सकदा है। आखिर किस तरह जो कर्ज माफी हो सकदी है, सरकार लई किहड़े जो है मापदंड ने, किहड़े ऑप्शन ने, वो भी चर्चा करांगे। इस दे नाल एक सवाल जो असीं अपने दर्शकां नूं पुछ रहे हां वो भी तुहानूं दस दईए। दर्शकों तो सवाल है कि पंजाब च किसान कर्जा माफी दी समा हद तय होनी चाहिए। जवाब हाँ है तो टाइप करो ZPHS स्पेस जो वाई ना दे लई टाइप करो ZPHS स्पेस जो ते अपने जवाब 57575 ते SMS कर दिओ। तुसीं कॉल भी कर सकते हो 1800 180 3535 ते। साडे अज दे खास मेहमान साडे नाल इस वेले जुड़ चुके ने, उन्हां दे नाल तुहाडा तारुफ करवा दिंदे आ। गुरविंदर सिंह बाली जी कांग्रेस के आगू इस वेले साडे नाल जुड़ चुके हैं। विरसा सिंह बलटोहा जी श्रोमणी अकाली दल के आगू अमृतसर तो साडे नाल जुड़ चुके हैं। तो हरजीत सिंह गरेवाल जी बीजेपी के आगू चंडीगढ़ स्टूडियो तो साडे नाल मौजूद ने। हरकेश सिद्धू जी आम आदमी पार्टी के आगू इस वेले जुड़ चुके हैं। तो कर्नल JS गिल जी अपना पंजाब पार्टी के आगू इस वेले साडे नाल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारा दा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। बाली साहब मेरा पहला सवाल तुहाडे तो ही है। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि कुरकी नहीं होएगी, खुदकुशी ना करो, पर किसान कर्ज माफी दी उड़ीक कर है। कदों ये आखिर कर्जा माफ होएगा? देखो मैं पहले भी इंद्रजीत कौर जी बेनती की सी कि ओपोजिशन कोलों तुसीं पहले क्वेश्चन लै लो, मैं उदों बाद जवाब देंगा, पर तुसीं मेरे तो भी जवाब मांग रहे हो, मैं तुहानूं दस देना हैगा। देखो मानयोग मुख्यमंत्री जी ने पहले भी ये गल कही सी ते अज भी ये गल कही है ते अगों भी ये गल कहणगे। मैं पार्टी का नुमाइंदा, उन्होंने अपील की है, मैं हाथ जोड़ के अपील करता पंजाब की जनता और किसानों नूं, अगर अमरिंदर सिंह साहब ने यह गल कही है तो वचनबद्ध ने। अगर किसानों ने सानू वोट दी है तो ताज पहनाया कांग्रेस नूं पंजाब च खड़ा किया है, विरोधियों को मूँह तोड़ जवाब दिता है तो असीं इहदे वचनबद्ध हां। कांग्रेस कर्जा छड्डेगी, किसानों का कांग्रेस कर्जा छड्डेगी, कांग्रेस कर्जा छड्डेगी किसानों का। आत्म हत्या कोई समाधान नहीं है। मैं फिर हाथ जोड़ के बेनती करता है अपनी सरकार वालों भी और अपनी पार्टी वालों भी, एक कोई समाधान नहीं है। तुहाडा कर्जा मुक्त आने वाले कुछ दिनों या महीने आने वाले बजट तुहानूं इहदी चीज जिहड़ी हैगी है वो नजर आ जाएगी। हुण ओपोजिशन पार्टी तो पूछ लो की कहंदे ने। बलटोहा साहब भरोसा है तुहानूं कांग्रेस ते कर्ज माफ होएगा जल्दी? इंद्रजीत मैनूं तो कि मेरा ख्याल तुहानूं भी भरोसा नहींगा हुण ते, क्योंकि जिथों तक पंजाब के किसानों के सिर कर्जे की गल है 90,000 करोड़ रुपये का घट्टो घट्ट कर्जा है। और दूसरी गल जी है, अजे कल का ही इन्हों का बयान है, मैं उस चैनल का नाम भी लेना इत्थे मुनासिब समझूंगा, भावें तुहाडा भी चैनल है ABP साझा जिहड़ा ऑनलाइन चलता है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 5-7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। और हैरानी की गल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं इस गल का एहसास सी, पता सी कि पंजाब के माली हालात की ने, भी एडा वड्डा पंजाब बोझ चुक सकता है। इन्हां दे सरकारी अधिकारी ने यह भी बयान दिता है
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਕੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੇਗਾ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਆਫੀਸਰ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। 77 ਸੀਟਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਰੇਤਾ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੰਡ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਲਾਹੀ ਦੂਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਫ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਰਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ, ਵੋਟਾਂ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ BJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੇ ਜੋ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਸको ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਤੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੋਤੇ ਖਾ ਗਏ, ਮੰਗਲ ਖਾ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਏ, ਕਾਲੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਤੁਲੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। 65% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਖੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੌਬਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਠਾਓ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੁੱਚੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਰ ਆਪ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਮੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਤੇ MLA ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੰਦਰਜੀਤ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ 50 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਐਵਰੇਜ 2 ਜਾਂ 3 ਡੇਲੀ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਔਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਣਾ
ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਆ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ NPA ਸਿਰਫ 6.6% ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ 14.7% NPA ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਦਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 100% NPA ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100% ਕਿਸਾਨ NPA ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ भी जरूर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी क्योंकि सरकार लगातार वादे कर रही है, कमेटी का गठन हो चुका है, पर शायद किसान जो है उन्होंने एक संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, उन्होंने शायद बेपरोजगी हो रही है, यही वजह क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? थोड़ा जिहा इंद्रजीत टाइम दिओ जी, मेरे नाल जिहड़े पैनल ते वीर बैठे है, मैं इन्हां दा ध्यान लियाउणा चाहुंदा कि असी एक सिविल रिट पटीशन पाई हुई है मानयोग हाई कोर्ट विच जी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜੱਟ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਡੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ 1934 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਫ ਆਫ ਇੰਡੈਪਟਨੈਸ ਐਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰਡ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬੋਰਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਹੀ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ DC SSP ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ, ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕੋਈ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ MSP ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ MSP ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ MSS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ? ਉਹਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਪੈਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ, NGO, ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ 5-6 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਕਿ DC ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲਾਣ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਫ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। हाँ ठीक है कर्नल साहब, तुसीं कई सुझाव दिते ने। एक सवाल जो असीं अपने दर्शकों नूं पुछ रहे हैं कि पंजाब दे विच किसान कर्जा माफी दी समा हद तय होनी चाहिए। जवाब हाँ च टाइप करो ZPHS भेज दिओ, वाई ना दे लई टाइप करो ZPHS भेज दिओ ते अपने जवाब 57575 ते SMS कर दिओ ते कॉल भी कर सकदे हो 1800 180 3535 ते।